بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني التحية الحامي العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المجید و قرآن الکریم وقول الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى درود پڑھیں محمد و آل محمد ذات پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان من، سامعین محترم، آج سلسلہ گفتگو سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام کا آج چوتھا مرحلہ ہے، اور آپ کی خدمت میں پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ 14 معصومین کو ہم ان 5 دنوں میں مکمل ان کی سیرت کو بیان نہیں کر سکتے، تو ہم چند معصومین کی سیرت کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور آج ہم 2 معصومین کی سیرت کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. عزیزان من، وہ 2 ہستیاں، 2 معصوم جس کی سیرت کو آج بیان کیا جائے گا، وہ فرزند امام زین العابدین یعنی امام باقر علیہ السلام کی ذات مبارک ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام. سب سے پہلے ہم امام باقر علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، امام کی سیرت پر روشنی ڈالیں گے کہ امام علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ وہ امام ہے، امام باقر علیہ السلام وہ امام ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں یعنی کم سنی میں ہی مصائب دیکھے ہیں. روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام جب 3 سال کے تھے یا 3.5 سال کے تھے تو کربلا میں اپنے بابا، اپنا دادا کے ساتھ تھے. میں مصائب نہیں پڑھا بلکہ امام کی سیرت کو بیان کر رہا ہوں کہ امام کے زندگی کے حالات کیسے گزرے ہیں. اور امام باقر علیہ السلام، عزیزان من، امام باقر علیہ السلام وہ واحد امام ہیں جس کے آنے سے پہلے یعنی جس کے متولد ہونے سے پہلے اس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تعارف کروایا ہے. روایتوں میں ہے کہ رسول خدا اپنے صحابی جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو یہ فرماتے ہیں کہ اے جابر، ایک دن ایسا آئے گا کہ میری نسل میں سے، میرے خاندان میں سے، میری اولاد میں سے ایک بچہ متولد ہوگا جس کا ظاہر مجھ جیسا ہوگا، جس کا باطن مجھ جیسا ہوگا، اور اس کا نام بھی میرے نام جیسا ہوگا. اے جابر، جب آپ اس کو دیکھنا، ان سے ملاقات کرنا تو مجھ محمد کے اس کو سلام کہنا. عزیزان من، بس یہ شرف امام باقر علیہ السلام کو ملا ہے کہ جس کے آنے سے پہلے، جس کی ولادت سے پہلے رسول خدا نے اس کو سلام بھیجے، اس کا تعارف کروایا ہے. اور عزیزان من، امام باقر علیہ السلام کے بارے میں جب رسول خدا نے
जाबिर से ये कहा कि जब भी मेरा बच्चा, मेरा फर्जंद आपसे मुलाकात करे तो मेरे सलाम कहना। तो उस वक्त जाबिर की इमाम बाकिर से और ज्यादा मोहब्बत हो जाती है, मवद्दत बढ़ जाता है। अजीजान मन, तो रिवायतों में मिलता है कि जाबिर मस्जिदों में ज्यादा जाते हैं और यही उनके ज़बान मुबारक पर यही जुमलात होते हैं, ऐन बाकिर या बाकिर अल उलूम। जब ये जाबिर ये कलमात कहते थे इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, तो मदीने वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ अज़ीज़ान मन। तो ये जाबिर को कहते हैं, जाबिर के बारे में कहने लगे कि जाबिर इज़्याद का शिकार हो गया है। तो अज़ीज़ान मन, जाबिर को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि जाबिर को पता था कि जाबिर से पहले रसूल खुदा पर यही तोहमत लगाई गई। जब रसूल खुदा पर, अल्लाह के नबी पर तोहमत लगाई जा सकती है, तो मैं तो उनका अदना सा गुलाम हूँ। तो जाबिर की मवद्दत और मोहब्बत में और भी इजाफा हो जाता है। लेकिन अज़ीज़ान मन, एक वक्त वो भी आ जाता है कि जाबिर की इमाम बाकिर से मुलाकात हो जाती है। और जब जाबिर इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो पूछते हैं कि ऐन यब्नो, आपका वालिद का नाम क्या है, आप किसके फर्जंद हो? तो इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अना अली इब्न हुसैन। जैसे ही मेरे मौला फरमाते हैं कि अना अली इब्न हुसैन, तो जनाब जाबिर कहते हैं कि क्या आप बाकिर हो? तो इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हाँ चाचा, मैं बाकिर हूँ। जैसे ही बाकिर का ये जाबिर नाम सुनता है तो अज़ीज़ान मन, ये जाबिर इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम को गले लगाकर और इमाम की पेशानी पर बोसा देकर कहते हैं कि ए मेरे मौला, ए मेरे आका, आपके जद हमदर रसूल खुदा आपको सलाम कहते थे। अज़ीज़ान मन, वाक़ई ये है मेरे मौला का शरफ, ये है मेरे मौला का शान, जिसको रसूल खुदा ने सलाम भेजे हैं। आप तारीख पढ़ ले कि रसूल खुदा ने, ये वाहिद इमाम है जिसको आने से पहले जिसके लिए रसूल खुदा ने सलाम भेजे हैं। और दूसरी हस्ती है जिसके बारे में लिखा गया है कि जिसको सलाम भेजे गए हैं, उसकी दुनिया में विलादत से पहले, वो है अबुल फजल अब्बास। मौला अब्बास जब इस दुनिया में आते हैं तो उससे पहले जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा उसको सलाम भेजती है कि जब मेरा बेटा अब्बास आ जाए तो मेरे उसको सलाम कहना। अज़ीज़ान मन, और इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के शान में किसी ने क्या खूब शेर लिखा है कि जो बाकिरुल उलूम की खिदमत में आ गया, तवज्जो करें, जो बाकिरुल उलूम की खिदमत में आ गया, पल भर में अपना बिगड़ा मुकद्दर बना गया। हम शक्ले मुस्तफा है, हम नामे मुस्तफा, हम शक्ले मुस्तफा है, हम नामे मुस्तफा, तभी इन्हीं को मोहम्मद सानी कहा गया। अज़ीज़ान मन, बस इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम को मोहम्मद सानी कहा गया है और इमाम अलैहिस्सलाम का नाम है मोहम्मद। इमाम का ये लक़ब है बाकिर, बाकिरुल उलूम। बाकिरुल उलूम यानी जो इल्म को शिगाफ्ता करे, जो इल्म को खोले, जो इल्म को फैलाए, उसे इमाम बाकिर कहा जाता है। और इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के बहुत से मनाज़रे हैं। इमाम अलैहिस्सलाम की इल्मी शख्सियत को देखा जाए तो एक शख्स है औस अमली नाम से, इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आता है। उनके बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं, मैं उनके चंद सवालात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि औस अमली इमाम की जब खिदमत में हाजिर होता है तो इमाम को कहता है कि मौला मेरे चंद सवालात हैं, आप उनके जवाब दें। तो मौला कहते हैं कि पूछें। ये औस अमली इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से सबसे पहले ये सवाल करते हैं कि मौला क्या ऐसा भी वक्त आया है कि कभी दुनिया का आधा हिस्सा खत्म हो गया है? तो इमाम बाकिर कहते हैं कि आप अपने पहले सवाल को दुरुस्त करें। तो वो कहता है मौला आप ही बेहतर जानते हैं, आप ही मौला हैं, आप ही बेहतर जानते हैं। बिल्कुल मेरा यही सवाल है कि कभी ऐसा भी वक्त आया है कि दुनिया का चौथा हिस्सा खत्म हो गया हो? तो इमाम बाकिर कहते हैं कि हाँ, जब हजरत आदम और हवा थे और जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो उस वक्त दुनिया का चौथा हिस्सा खत्म हो गया। तो उस अमली कहता है कि मौला तो फिर ये नस्ल क्या काबिल से हजरत आदम की नस्ल चली है? तो इमाम बाकिर कहते हैं कि नहीं। तो कहते फिर ये कहता है उस अमली क्या
حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کیا ظالم اور قاتل سے چلی ہے؟ تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل نہ قابیل سے چلی ہے نہ حابیل سے چلی ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند متعال نے ایک تیسرا بیٹا دیا جس کا نام شیش ہے، اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل چلی ہے۔ تو یہ اس عملی کہتا ہے کہ میرا مولا اور بھی سوال ہے، تو مولا کہتا ہے پوچھئے۔ یہ مولا سے پوچھتا ہے کہ مولا بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو کم بھی ہوتی ہے اور زیادہ بھی ہوتی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو صرف کم ہوتی ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتی، لیکن وہ کون سی چیز ہے؟ آخری سوال اس کا کہ یہ وہ کون سی چیز ہے جو فقط زیادہ ہوتی ہے لیکن کم نہیں ہوتی؟ عزیزان گرامی، یہ ایسے سوال ہیں کہ آج کے کسی بھی بڑے عالم دین سے پوچھے جائے گے تو وہ فوراً اس کے جواب نہیں دے گا، سوچے گا، لیکن یہ اس کے فرزند ہیں جو سلونی کا ممبر پر آ کر دعویٰ کرتے تھے کہ سلونی قبل ان تفقدونی ہے، جو پوچھنا ہے پوچھو، ایسا نہ ہو کہ میں آپ کے درمیان میں چلا جاؤں۔ عزیزان من، تو اس وقت امام باقر علیہ السلام اس کو جواب دیتے ہیں کہ آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو زیادہ بھی ہوتی ہے اور کم بھی ہوتی ہے، وہ ہے چاند، وہ ہے چاند کی روشنی۔ جب مہینے کے پہلے دن ہوتے ہیں، مہینے کی پہلی تاریخوں میں چاند کی روشنی کم ہوتی ہے اور مہینے کی آخری راتوں میں چاند کی روشنی بڑھ جاتی ہے، بس چاند کی روشنی ہے جو کم بھی ہوتی ہے اور زیادہ بھی ہوتی ہے۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں عزیزان من کہ آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو فقط کم ہوتی ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتی، وہ ہے آپ کی زندگی جو ہمیشہ کم ہو رہی ہے لیکن زیادہ نہیں ہو رہی، عزیزان من۔ اور چوتھا سوال آخری اس کا کہ وہ کون سی چیز ہے جو فقط زیادہ ہوتی ہے لیکن کم نہیں ہوتی، تو امام فرماتا ہے کہ چوتھی چیز جو زیادہ ہوتی ہے لیکن کم نہیں ہوتی وہ ہے اللہ کی رحمتوں کا سمندر جو ہمیشہ بڑھتا جاتا ہے لیکن کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ عزیزان من، یہ ہے باقر العلوم جس کو علم اپنے اجداد سے ملا ہے، رسول خدا سے ملا ہے، علی ابن ابی طالب سے ملا ہے۔ اور عزیزان من، یہ ہے امام باقر علیہ السلام کی مختصر، میں نے آپ کی خدمت میں سیرت کو بیان کیا۔ اب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت کو بیان کروں گا۔ امام علیہ السلام کی سیرت کو دیکھا جائے تو امام علیہ السلام نے علم پر بہت کام کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ امام ہے کہ جس کے ذریعے سے فقہ جعفریہ کو پہچانا جاتا ہے، شیعہ کے فقہ کو، مذہب کو۔ عزیزان من، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام دریا جتنا علم رکھتے تھے، اور امام علیہ السلام نے دین خداوند متعال کو، دین پروردگار کو جس چیز سے تقویت دی ہے، جس چیز سے دین خداوند متعال کو قوت دی ہے، جس چیز سے دین خداوند متعال کو طاقت دی ہے، وہ ہے علم۔ یعنی امام علیہ السلام نے علم کے ذریعے سے دین کو پھیلایا ہے۔ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے 4000 شاگرد تھے، اور ان میں سے کچھ امام علیہ السلام کے شاگرد دنیا کے حساب سے فیمس ہو گئے ہیں، مشہور ہیں، جیسے جابر بن حیان، جس کو فادر آف کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے، یعنی علم کیمیائی کا باپ، جسے علم کیمیائی کا باپ کہا جائے، وہ امام جعفر صادق کا شاگرد ہے۔ اور عزیزان من، جب امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے شاگردوں کو درس دیتے تھے تو امام علیہ السلام کی کرسی کے پیچھے ایک تختی لگی ہوتی تھی، اور اس تختی پر عربی ایک شعر لکھا ہوتا تھا۔ وہ شعر یہ تھا کہ لیس الیتیم کالمال والدہ، لیس الیتیم کالمال والدہ، یتیم ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ اس شعر کی یہ معنی ہے، اس شعر کا یہ ترجمہ ہے کہ یتیم وہ نہیں ہوتا، یتیم اسے نہیں کہتے جو اپنے باپ سے محروم کیا جائے، بلکہ یتیم وہ ہوتا ہے، حقیقی یتیم وہ ہے کہ جو علم اور ادب سے محروم ہو، جو علم اور ادب سے محروم ہو۔ عزیزان من، ہم صرف یتیم اسے سمجھتے ہیں کہ جس کا باپ اس دنیا سے چلا جائے وہ یتیم ہے، وہ بھی یتیم ہے، لیکن حقیقی جو یتیم ہے اسلام کی نگاہ میں، جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو، وہ یتیم ہے۔ بس عزیزان من، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علم بھی حاصل کریں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ادب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ عزیزان من، اور امام
जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बारे में अबू हनीफा जो अहले सुन्नत के इमामों में से एक बड़ा इमाम है, वो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में इमाम जाफर से ज्यादा किसी को फकीह नहीं देखा। अगर जाफर सादिक नहीं होते तो आज हज के अहकाम के बारे में किसी को पता नहीं होता। बस यानी इमाम जाफर सादिक नहीं आकर दीन खुदावंद मुताल को बयान किया है और अहकाम हज को बयान किया है। इसीलिए तो इमाम रसूल खुदा की भी हदीस है कि हम अहल बैत के बारे में फरमाते हैं कि हमारा अव्वल भी मोहम्मद है, दरमियान वाला भी मोहम्मद है और आखिरी भी मोहम्मद है, बल्कि हम सब के सब मोहम्मद हैं। अजीज़ान मन, अहल बैत अतहार अलैहिस्सलाम वो हैं जो जिन्होंने आकर लोगों के दरमियान दीन को बयान किया है। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में मंसूर दवान की जो उस वक्त जाबिर और जालिम हुक्मरान था, एक मरतबा अबू हनीफा को ये बुलाता है और कहता है कि मैंने सुना है, देख रहा हूँ कि जाफर सादिक के चाहने वाले ज्यादा हो गए हैं। ऐसा न हो कि हमारी हुकूमत को खतरा हो जाए और हमारी हुकूमत तबाह हो जाए, उससे पहले आप जाफर सादिक से मनाजरा करें और सख्त तरीन सवाल तैयार करें। तो ये अबू हनीफा कहता है कि मैंने 40 सवाल सख्त तरीन सवाल तैयार किए और मंसूर दवानकी ने इमाम जाफर सादिक को दावत दी मनाजरे के लिए। और जब दरबार लगी, लोग जमा हो गए, वहां पर मंसूर दवानकी भी थे। जब इमाम जाफर सादिक आए तो मुझे मंसूर दवानकी से कोई रौबतारी नहीं हुआ, दहशत नहीं हुई जितनी मुझे जाफर सादिक से रौब और दहशत हुआ। और मैंने जाफर सादिक से सवाल पूछता रहा और उसके जवाब देते रहे, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि उस सवाल के 3 जवाब दिए। यहां तक भी नहीं, उन्होंने हर सवाल का 3 जवाब भी दिए और यह भी बताया कि इस सवाल का कूफी क्या नजरिया रखते हैं, इस सवाल का मक्के वाले क्या नजरिया रखते हैं, और इस सवाल का बसरे वाले क्या नजरिया रखते हैं, और इस सवाल का हम अहल बैत क्या नजरिया रखते हैं। यह है इमाम अलैहिस्सलाम का इल्म। अज़ीज़ान मन, यह है इमाम अलैहिस्सलाम के मनाज़रे। और इमाम अलैहिस्सलाम को हम मैदान इबादत में देखें तो इमाम अलैहिस्सलाम अपने अजदाद जैसे बहुत इबादत गुजार थे, अल्लाह की हम्द व सना करते थे। कभी तस्बीह इलाही में गुजारते थे तो कभी हम्द व सना में। अज़ीज़ान मन, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम खुदा से बहुत मोहब्बत करते थे और खुदावंद मुताल भी इमाम जाफर सादिक से बहुत मोहब्बत करते थे। और अगर इमाम जाफर सादिक अगर आग को हुक्म दे तो खुदावंद मुताल उस आग को गुलजार बना देते थे। अज़ीज़ान मन, एक इमाम का एक चाहने वाला है, खुरासान से एक शख्स आता है, वो होता लेकिन जबान से चाहने वाला है, इमाम को जबान से मानता है। खुरासान से आता है इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में और इमाम अलैहिस्सलाम को कहता है कि मौला, आपके खुरासान में बहुत चाहने वाले हैं, आप तलवार क्यों नहीं उठाते। यानी इसका कहने का ये मतलब होता है कि जैसे आपका जद अमजद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग की थी, आप जंग क्यों नहीं करते। अजीज़ान मन, तो उस महफिल में, उस दरमियान में एक तंदूर आग से रोशन होता है। इमाम अलैहिस्सलाम इसको कहते हैं कि एक खुरासानी शख्स, आप खुरासान वालों के नुमाइंदे बन के आए हैं, आप खुरासान वालों के बड़े हैं, सरदार हैं, मैं इमाम आपको हुक्म देता हूं कि जाओ इस तंदूर में बैठो। जैसे ही इसने तंदूर को देखा कि तंदूर आग में भरा हुआ था तो ये डर गया। ये कहने लगता है, मौला अगर मेरा सवाल कोई गलत हो गया है, मुझसे गुस्ताखी हो गई है तो मौला मुझे माफ करो। ये डर जाता है, ये खौफजदा हो जाता है। उसी असना में इमाम का एक और चाहने वाला आता है, इमाम का एक और शिया आता है जिसका नाम हारून मकी है। तो इमाम अलैहिस्सलाम उसको हुक्म देते हैं कि हारून मकी जाओ तंदूर में बैठो। तो हारून मकी बगैर किसी चून चाह के जाकर उस तंदूर में बैठ जाते हैं। अज़ान मन, तो उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम इस खुरासानी शख्स से सियासी गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। इससे गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो लेकिन इस शख्स की तवज्जो उस तंदूर की तरफ होती है जिस तंदूर में हारून मक्की जाकर बैठते हैं।
یہ سوچتا ہے دل ہی دل میں کہ اس شخص کی کیا حالت ہوگی، وہ تو جل گیا ہوگا. یہ اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت اتنی ہو جاتی ہے کہ امام علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام اس کو کہتے ہیں آ جائیں چلیں تندور کی طرف. جب تندور کی طرف جاتے ہیں تو یہ دیکھتا ہے کہ امام کا چاہنے والا ہارون مکی تندور میں حمد و ثنا کر رہا ہے. پروردگار نے اس آگ کو گلزار بنا دیا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار نے آگ کو گلزار بنایا تھا، ایسے ہی امام کے چاہنے والوں کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا. یہ ہے امام کے چاہنے والے، ایسے ہوتے ہیں امام کے ماننے والے، امام کے محب، امام کے شیعہ، جو امام کے حکم پر بغیر کسی چون چرا کے اس حکم کو لبیک کہیں، نہ کہ خراسانی شخص کی طرح. اور آج جو ہم امام وقت کے امام زمانہ کو پکارتے ہیں کہ الاجل الاجل میرے مولا آ جائیں، یہ پکارنا ایک عبادت ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں امام کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ امام علیہ السلام کا ظہور ہو جائے اور امام علیہ السلام ہمیں کسی کام کے لیے حکم دیں تو ہم خراسانی شخص کی طرح ہو جائیں. ایسا نہ ہونا چاہیے. بس ہم امام کے لیے اتنی آمادگی کریں جیسے ہارون مکی نے کی تھی. امام نے ادھر سے حکم کیا، اس نے ادھر سے لبیک کہا. جب امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دیا جاتا ہے اور امام کے آخری لمحات ہوتے ہیں تو امام علیہ السلام اپنے اقربا کو، اپنے اہل بیت کو بلاتے ہیں اور یہ وصیت کرتے ہیں کہ ہماری اس شخص کو ہرگز شفاعت نہیں ہوگی جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے. پھر امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام اس شخص سے ہرگز حوض کوثر پر نہیں ملیں گے جو شراب پیتا ہے. تو کسی نے مولا سے پوچھا کہ مولا شراب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے پینے سے، جس کے کھانے سے اگر عقل ضائع ہو جائے اور انسان مدہوش ہو جائے، اگر کوئی بھی شخص ایسا عمل انجام دے گا تو ہم اہل بیت اس کو حوض کوثر پر نہیں ملیں گے. عزیزان من، بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امام علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں، امام علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں، نہ کہ فقط زبان سے علی علی کریں. زبان سے بھی علی علی ہونا چاہیے اور عملی بھی علی علی ہونا چاہیے. بس عزیزان امام حسین علیہ السلام ایک دو ذکر مصائب کے جملے اور آپ کی زحمت تمام. عزیزان من، جب عاشور کا دن ہوتا ہے اور سارے شہید ہو جاتے ہیں، میرے مولا امام حسین علیہ السلام تنہا رہ جاتے ہیں، تنہا جنگ کرتے ہیں. ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے آسمان سے ندا آتی ہے کہ اے میرے حسین، ہم آپ سے راضی ہیں، بس آپ ہماری طرف آ جائیں. تو امام حسین علیہ السلام اپنی تلوار کو رکھتے ہیں. عزیزان من، تو کوئی امام کو تیر مارتا ہے تو کوئی امام کو نیزے مارتا ہے، اور جب امام کی شہادت ہو جاتی ہے تو یہ عمر بن سعد لعین حکم دیتا ہے کہ شہداء کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں. تو عزیزان من، روایتوں میں ملتا ہے کہ ہر ایک لاش پر 4 گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، لیکن امام حسین کی لاش پر 10 گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، 5 مشرق کی طرف سے تو 5 مغرب کی طرف سے. عزیزان من، امام کے جسم سے ہڈیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور جب جناب زینب آتی ہے تو امام کی لاش کو دیکھ کر کہتی ہے یا اخی انت الحسین، آپ میرے بھائی حسین ہو. عزیزان امام حسین علیہ السلام، اور جب اہل بیت کو اسیر کیا جاتا ہے اور شام کے لیے جب ان کو روانہ کیا جاتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ عمر بن سعد لعین پھر یہ حکم دیتا ہے کہ ان اسیروں کو شہداء کی لاشوں سے گزارا جائے. جب زینب کبریٰ کی سواری امام حسین علیہ السلام کی لاش سے قریب سے گزرتی ہے تو جناب زینب عالیہ بس گردن اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گراتی ہے. عزیزان امام حسین علیہ السلام
बस एक मरतबा जनाब ज़ैनब कुबरा शाम में खुतबा दे रही थी, तो वहां पर मौला अली का एक चाहने वाला मौला का एक सहाबी था, लेकिन वो नाबीना था। तो कहता है कि क्या अली आ गए हैं? तो लोग उसे कहते हैं अली शहीद किए गए। तो फिर वो कहता है क्या हसन आए हैं? कहा कि हसन को ज़हर दिया गया। तो फिर कहते हैं क्या हुसैन आए? तो कहते हैं बताया जाता है नहीं, मौला हुसैन को तो करबला में प्यासा और भूखा शहीद किया गया। तो ये साहबी कहता है फिर ये किसकी आवाज है? ये अली का लहजा किसका है? तो बताया जाता है कि ये अली की बेटी ज़ैनब है। तो वो ज़ारों कतार क्रिया करता है, कहता है कि यजीद की दरबार में और ज़ैनब अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बस जब ये असीरों का काफिला शाम पहुंचता है तो यजीद की दरबार में, तो यजीद की दरबार से बाहर से दरवाजे पर ज़ैनब बैठ जाती है और इमाम सज्जाद कहते हैं फूफी अम्मा आप थक गई हैं। तो जनाब ज़ैनब कहती है कि बेटा आपके बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया था कि बहन ज़ैनब एक दिन आपको शराबियों और बदकारियों के दरबार में जाना होगा। अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आयतुल्लाह बुरुजर्दी से एक मरतबा कोई जाकिर जनाब ज़ैनब का मरसिया पढ़ रहा था कि जनाब ज़ैनब को शराबियों और बदकारियों के दरबार में लाया गया। तो आयतुल्लाह बुरुजर्दी अपने अमामे को फेंकते हैं, कहते हैं ए जाकिर बस करो, इससे और ज्यादा क्या मसाइब होगा। कुजा दुख्तर अली, कुजा बाजार शाम। अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बस आपकी आखिरी मंजिल और आपकी ज़हमत तमाम रिवायतों में मिलता है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जो लक़ब है उम्मुल मसाइब यानी मसाइबों की माँ, और ये सैयदा ज़ैनब अपने 5 मासूमीन को अपने आंखों से शहीद होते हुए देखा है। सबसे पहले रसूल खुदा को देखा, उसके बाद अपनी अम्मा ज़हरा को देखा, अपनी अम्मा पर कभी अपनी माँ की पसलियां टूटते हुए देखा, कभी उस पर दरवाजा गिरते हुए देखा। और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत को देखा, और उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जिगर के टुकड़े बाहर आते हुए देखे, और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मक्तल में 70 कदम की दूरी पर अपने भैया को ज़िबा होते हुए देखा है। तभी तो इसे उम्मुल मसाइब कहा जाता है। अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब 11वीं मुहर्रम होती है और जब ये जालिम आते हैं और सैयदजादियों की चादरें छीनते हैं, जब ये चादरें उतारते हैं, एक जालिम जनाब ज़ैनब की चादर उतारना चाहता है, लेकिन इसमें हिम्मत नहीं होती कि सैयदा की चादर को उतारे। अज़ीज़ाने मन, एक नाम खूली नाम से शख्स है जो जनाब ज़ैनब की चादर उतारना चाहता है लेकिन उतार नहीं सकता। ये जालिम क्या करता है, अपने हाथ में एक पत्थर उठाता है और जनाब ज़ैनब के चेहरे पर मारता है। जनाब ज़ैनब जख्मी हो जाती है, ये जालिम चादर छीन जाता है और जनाब ज़ैनब नारे फौरात की तरफ मुंह करके कहती है ए भैया अब्बास, आपके होते हुए किसी ने मुझ पर आंख उठाकर नहीं देखा। आपके बाद जालिमों ने मेरी चादर छीन ली, आपके बाद जालिम मुझे पत्थर मार रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। दुआ है परवरदिगार से कि बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमारी ये कलील इबादत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर अता फरमा। परवरदिगार बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में जो भी मोमिन और मोमिनात परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में जो मोमिन बीमार हैं उनको बीमारी करबला के सदक़े में सेहत कामिला अता फरमा। परवरदिगार बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में
ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما بحق ظہرا ابیہا و بعلہا و بنوہا بسر المستضعفین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی